माँ हे जगदम्बा हे जग जननी माँ हे जगदम्बा। लाल की जय पितृनारायण देव की। आओ ત્રીજા દિવસની કથાનો પ્રારંભ થાય તે પૂર્વે આજના દૈનિક યજમાન તથા મહેમાનો દ્વારા પોથી પૂજન થશે, વ્યાસજીનું પૂજન થશે। વિમલભાઈ ને વિનંતી છે મંચ ઉપર આવી અને પોથીજીનું પૂજન કરે, વ્યાસજીનું પૂજન કરે। જોડે જયભાઈ પણ ઉપર આવે, સાથે અમારા કોરીવાડથી પધારેલા ધર્મેશભાઈ અને પ્રિયંકાબેન પણ સ્ટેજ પર આવે। ધર્મેશભાઈ પટેલ, પ્રિયંકાબેન વ્યાસ પૂજન કરે। ધર્મેશભાઈ પટેલ કોરીવાડ, તમે આવી જાઓ। पुष्पमालिकां गृहीत्वां समर्पयामि सच्चिदानन्दरूपाय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यता नमः जी महाराज की जय। आशीर्वाद। સ્ટેજની આજુબાજુ તો કોઈ છે જ નહીં, પણ બહાર જે હોય એ બધા અંદર આવીને બેસી જાય। આંતરરાષ્ટ્રીય કથાકાર પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રફુલભાઈ શુક્લ બાપુ ટૂંક જ સમયમાં અહીં પધારી રહ્યા છે। એઓ લગભગ સીતારામ મંદિર લગી આવી ચૂક્યા છે, તો 5-10 મિનિટમાં મંડપમાં પ્રવેશ છે। તે પહેલાં પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેજો। એમને સાંભળવો મોટો લાવો છે। લગભગ 878 ભાગવત કથા કરી ચૂકેલા એવા આંતરરાષ્ટ્રીય કથાકાર પ્રફુલભાઈનો પ્રવાહની મિત્ર મંડળ વતી હાર્દિક સ્વાગત છે। એમના જ શિષ્ય છે આ કિશનભાઈ। કિશનભાઈ જેવા 23 કે 24 કથાકાર પ્રફુલભાઈ તૈયાર કર્યા છે ખાલી ખેરગામની અંદર। એ પણ એક બહુ ગૌરવની વાત છે। તાળી પાડવામાં બેન કચાશ કરતા નહીં હકે। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तम परमात्मने नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखार अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वेव मे विशतु मा न स राजहंस। प्राणप्रयाण समये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविलो स्मरण कृतस्ते। कण्ठावरोधनविलो स्मरण कृतस्ते। बालकृष्ण
कृष्ण भगवान की जय गोवर्धन नाथ की जय गिरिराज धर की जय श्री यमुने महारानी की भवानी मात की जय पितृनारायण देव की एकलिंग जी महादेव की कात्यायनी मात की सद्गुरु देव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 शिवजी भोले शिवजी हरे 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 शिवजी भोले शिवजी हरे 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 दाता दाता हरे 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 दाता दाता हरे 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 दाता
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे दत्त दत्त हरे हरे दत्त हरे हरे शिवजी शिवजी हरे हरे शिवजी शिवजी हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे युन्द प्रवीक्ष मम वाचमिमं प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति नमोऽस्तु तिर्व्यास विशालबुद्धये पुल्लारविन्दं यदभद्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुत प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय कृतार्थोऽहं 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 न संशय ગંગાના કિનારે રાજા પરીક્ષિત સુખદેવજી મહારાજની પૂજા કરે. તમામ મહાત્માઓ સુખદેવજીના નામનો જય જયકાર કરીએ. બોલીએ સુખદેવજી મહારાજ की जय સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને કહે, સૂત પુરાણી સોનક મહાત્માઓને કહે, આવો આપણે પણ જગદંબા ધામની આ પાવન ભૂમિ ઉપર જગતની અંતા મા ભવાનીના સાનિધ્યમાં આજના ત્રીજા દિવસની કથાનો મંગલમય આરંભ કરીએ. એ પૂર્વ ઉપસ્થિત તમામ ભૂદેવોના ચરણોમાં વંદન, મહેમાનોને વંદન, આપ સૌ શ્રોતાજનો અને આપ સૌના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન ભગવાન શ્રી હરિને વંદન. આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય માતાજી. કથા પ્રવાહમાં આપણા મનને જોડીએ. પહેલા આવો આપણા રોજના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે જે મંત્રનો, જે શ્લોકનો આપણે આશ્રય લીધો છે એનું એક વખત પારાયણ કરી અને આજની કથાનો પ્રારંભ કરીએ. ગંગાના કિનારે, યમુનાના કિનારે ગોપીઓ બધી ભેગી મળી છે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનો વિયોગ થયો છે અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના વિયોગમાં ગોપીઓએ જે આંતરનાદ કર્યો છે એ છે ગોપી ગીત. અને ગોપીઓ બોલી છે, તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. कथामृता બોલો બધા. तप्त जीवना कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमद्भागवतम्
श्रीमदातटम् श्रवणमङ्गला श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णाति ते भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। યમુનાના કિનારે ગોપીઓ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનો જ્યારે વિયોગ થયો છે ત્યારે કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક, તૌ કથામૃતમ, તારી કથા છે ને એ અમારા માટે અમૃત છે. અને તમે આખું ગોપી ગીત જોવો ને, કેવલ 19 શ્લોકનું શાસ્ત્ર છે ગોપી ગીત. કેટલા શ્લોક છે એની અંદર? કેવલ 19. પણ આ 19 જે શ્લોકો છે ને, આ 19 શ્લોકની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે જે ગોપીઓને ભાવ છે, જે પ્રેમ છે, કદાચ આખું ભાગવત ન વંચાય ને. અમારે પૂજ્ય પ્રફુલ્લ બાપુ ઘણી વખત એમ કહે કે આ ભાગવત છે ને, બરાબર, એક શરીર છે, એમાં 10મ સ્કંદ છે ને એ ભાગવતનું હૃદય છે, પણ એ 10મા સ્કંદની અંદર પણ ગોપી ગીત જે છે ને એ હૃદયમાં ચાલતો શ્વાસ છે. ચેન નથી પડતું ગોપીઓને કૃષ્ણ વગર. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું જ્યારથી ગોકુળમાં પ્રાગટ્ય થયું છે, એક પણ દિવસ એવો નથી ગયો કે ઉત્સવ ન થયો હોય. આપણી ભાષામાં કહું ને તો બધાને ભગવાન કૃષ્ણનું વ્યસન થયું છે. જ્યાં સુધી કૃષ્ણને ન જોવે, કૃષ્ણને ન નિરખે, કૃષ્ણને શ્રવણ ન કરે, ત્યાં સુધી કોઈને ચેન નથી પડતું. ગોપીએ કીધું શ્રવણ મંગલમ, હે લાલા, અમારા જીવનનું માંગલ્ય છે તું. હે લાલા, તારી મુરલી વાગે, અમે ભૂલી જઈએ છીએ અમારા ભાઈઓને, અમારા પુત્રને, અમારા પતિને. હે લાલા, તારી વગર અમને કોઈને ચેન નથી પડતું. પ્રેમ ભાવ છે, હા, લાગણીનો ભાવ છે. ગોપીઓ નિરંતર કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ગોકુળની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ રહ્યા. પણ ખરી કસોટી ક્યારે થઈ કે જ્યારે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ પૂર્ણ થયા અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા જ્યારે મથુરા ગયા ને, ત્યારે ગોપીઓનો વિરહ વધ્યો છે. અરે સાહેબ, પ્રકૃતિ રડી છે. હા, ભગવાન કૃષ્ણની પાછળ ભાવ શું કહેવાય, પ્રેમ શું કહેવાય, સમર્પણ શું કહેવાય, આપણી ભાષામાં કહું તો લાગણી શું કહેવાય, એ ગોપીઓ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણને કે હે લાલા, તારું જે જીવન છે ને, અમારા જીવનનું જે માંગલ્ય છે ને, અમારું સર્વસ્વ તું છો. અમારા જીવનનું માંગલ્ય હે કૃષ્ણ કેવળ આપ છો. બધાના જીવનનું માંગલ્ય છે કૃષ્ણ. પણ એ કૃષ્ણના જીવનનું માંગલ્ય આમ તો ગોપીઓને જેટલો કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવ છે એ જ ભાવ કૃષ્ણ પરમાત્માને ગોપીઓ પ્રત્યે છે. બ્રહ્મ છે ને, કોઈ ભેદ નથી. પણ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું માંગલ્ય છે શ્રી રાધાજી. લોકો કહે બસ હવે જ્યારે કૃષ્ણ વિદાય થઈ ગયા ને, બધા કહે અમુક
અહીંયાથી ન બોલે પણ હોઠથી બોલે, બસ હવે હવે કૃષ્ણને યાદ કરવાનું બંધ કરો. હા, પણ ભૂલાય? કૃષ્ણ કેમ ભૂલાય? હા, વ્યક્તિ હોય, બ્રહ્મ હોય કે કોઈ પણ હોય, જેને એના જીવનમાં એક વખત પ્રેમ થયો ને સાહેબ, એ પ્રેમ કદી ભૂલાતો નથી. હા, ભૂલવા મને કહો છો, સ્મરણો ભૂલાય ક્યાંથી? કોઈ પ્રેમી જનોને પૂછો, આ પ્રેમ ભૂલાય ક્યાંથી? ગોપીઓ કહે ને કે વાગી મધુરી બંસી, રાધા બની દીવાની. પૂછો કૃષ્ણના હૃદયને, રાધા ભૂલાય ક્યાંથી? જે પ્રેમ, જે લાગણી અને જે ભાવ કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે જે હૃદયમાં છે ને, એ હવે આજીવન નીકળવાનો. હે લાલા, તારી પ્રત્યે જે અમને પ્રેમ છે, તારા પ્રત્યે જે રુચિ છે અને તારા પ્રત્યે જે લાગણી છે ને, જ્યાં સુધી આ શરીરમાં શ્વાસ ચાલશે ને, હા, ત્યાં સુધી અમે તારું નામ લઈશું. કીધું ને આગળ, શ્રી રામના નયનમાં કાજળ બનીને બેઠું. હા, શ્રી રામના નયનમાં કાજળ બનીને બેઠું. પૂછો રામના હૃદયને, સીતા ભૂલાય ક્યાંથી? હા? કહી દેવું બહુ સરળ છે. કોઈના પ્રત્યે પ્રેમ હોય અને ઈ પ્રેમ જ્યારે એક જ ક્ષણની અંદર ત્યાગ કરવાનો આવે ને, નથી બોલાતું. એટલે ગોપીઓએ કીધું, શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતટમ, શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતટ, ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જન, વિલોણંતિ તે ભૂરિદા. આવો સૌ એક સાથે. તૌ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીડીડિતમ કલ્મષાપહમ, શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતટમ ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જના, ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જના, ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જના. બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી. ગોપી ગીતના શ્લોકનું પારાયણ ભાગવતજીના અને માતાજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી આવો. ગઈકાલે જ્યાંથી કથા છોડી છે ત્યાંથી પુનઃ અનુસંધાન કરીએ. ગઈકાલે બીજા સ્કંદની કથાની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે પ્રભુ સુધી પહોંચવાના 3 માર્ગ છે, જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિ. અને રામાયણ કહે ને કે ભક્તિ સુતંત્ર સકલ સુખ ખાની, બિનુ સત્સંગ ન પાવહી પ્રાણી. ત્યાર પછી ત્રીજો સ્કંદ જેને કહેવામાં આવે છે સંસર્ગ લીલા, જેમાં એક ચરિત્ર, દિવ્ય અને પવિત્ર ચરિત્ર આવે છે જેનું નામ છે વિદુર ચરિત્ર. હસ્તિનાપુરની અંદર વિદુરજી મહેલની અંદર રહેતા હતા, દાસી પુત્ર હતા, પણ નીતિ હતી એમની પાસે. આજે પણ વિદુર નીતિ, વિદુર નીતિ ઉપર કથા કરવી હોય ને સાહેબ તો 7 દિવસ ઓછા પડે. પ્રથમ દિવસે કીધેલું ને કે જીવનમાં કાંઈક નિયમ હોવો જોઈએ. એમ વિદુરજી નીતિથી રહેતા હતા, દાસી પુત્ર હતા. અને એક વખત એમણે જ્યારે દુર્યોધનને કીધેલું કે આ તું જે કંઈ કરી રહ્યો છે એ ખોટું છે. આ રાજ્ય ઉપર જેટલો અધિકાર તારો છે ને એટલો જ અધિકાર પાંડુ પુત્રોનો છે.
અને દુર્યોધને એમને મહેલમાંથી કાઢી મૂક્યા એવી કથા છે. અને સર્વસ્વ ત્યાગ કરી વિદુર અને એની પત્ની જેનું નામ છે સુલભા, આ બંને પતિ પત્ની ગામના પાદરે ઝૂંપડી બાંધી અને રહે છે. આખો દિવસ કૃષ્ણ 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 ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરે છે. એમાં એક દિવસનો પ્રસંગ છે કે કૌરવો અને પાંડવોની વચ્ચે સંધિ કરવા માટે દ્વારકાધીશ પોતે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા હસ્તિનાપુરની અંદર આવે છે. આખા ગામમાં ઢંઢેરો પીટાઈ જાય છે કે દ્વારકાધીશ આવે છે. 56 પ્રકારના તો ભોગ કરવામાં આવે છે. અનેક રસોઈઓ, અનેક તૈયારીઓ, જ્યાં જોઈએ ત્યાં રંગોળી, તોરણ, દીપ પ્રગટાવ્યા છે, શણગાર કર્યો છે. આખું હસ્તિનાપુર ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના આગમન માટે શણગારવામાં આવ્યું છે. આ જ્યાં વિદુરજીને ખબર પડી ને, તો વિદુરજીની આંખમાંથી ટપક ટપક આંસુઓની ધાર વહી છે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું નામ લેતા આંખો ભીની થઈ છે. અને વિદ્વાનો કહીને ઘણી વખત કે આજે હજારો વર્ષ થયા, કેટલાય વર્ષો વીતી ગયા. આ કૃષ્ણની અંદર કાંઈક તો એવું હશે ને. આજે હજારો વર્ષ થયા પણ આજે પણ એનું નામ લઈએ ને તો આંખ ભીની થાય છે. કેવળ નામ લેવાથી ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું નામ જ્યાં વિદુરજીના મુખે આવે છે ને, ટપક ટપક આંસુઓની ધાર વહે છે. હસ્તિનાપુરની અંદર જેમ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું આગમન થયું, એમ આપણે બધા પણ ભાગ્યશાળી છે કે આપણી વચ્ચે સમગ્ર ભારત વર્ષ જેનું ગૌરવ લઈ શકે એવા પૂજ્ય પ્રફુલ્લ બાપુ અને મારા પૂજનીય પિતાશ્રી ભાસ્કરભાઈ દવેનું આગમન થઈ રહ્યું છે. આપ સૌને વિનંતી છે, ઊભા થઈ અને આપણે એમના આગમનને વધાવીએ. બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ, બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ, હે ગુરુ રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, હે ગુરુ રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, રામ જય સીતારામ, બાપા રામ સીતારામ સીતારામ 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 જય સીતારામ, હે ગુરુ રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, હે ગુરુ રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, રામ બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ, હે બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ, બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ, બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ, બાપા રામ સીતારામ જય સીતારામ. બોલીએ શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય. બધા બિરાજીએ. સતત 3 દિવસથી આપણે જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા એવું આપણું ભારત વર્ષનું ગૌરવ, અને ઘણી વખત કીધું છે કે અમે બધા જે કાંઈ બોલીએ છીએ, અમે જ નહીં પણ આ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર જેટલા પણ વક્તાઓ છે એ બધા જે કાંઈ બોલે છે, બાપુ ઘણી વખત એમ કહે છે કોઈ પણ વક્તા હોય ને, ભાગવતનો હોય, રામકથાનો હોય, એ બધા જ વ્યાસજીનું એઠું બોલે છે. વ્યાસજી જે બોલ્યા એ જ બધા વક્તાઓ બોલે છે. પણ હું કહું તો આખું જગત ભલે
વ્યાસજીનું હેઠું બોલતું હોય, પણ અમે બધા તો પૂજ્ય પ્રફુલ્લ બાપુનું હેઠું બોલીએ છીએ. અમારી એવી કોઈ લાયકાત નથી. સૂર્યની સામે દીવાની શું પ્રશંસા કરવી. અને મારી વાત કરું તો મારી ઉપર જેમનો અનહદ પ્રેમ છે, સાથે મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી પણ પધાર્યા છે. ઘણી વખત મેં કીધું છે કે મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ લગભગ બાપુની 27 વર્ષ સેવા કરી છે. અલ્પેશભાઈ, કેટલા વર્ષ? 27 વર્ષ. અને 12 વર્ષ મેં સેવા કરી છે, મને સાનિધ્ય મળ્યું છે. એટલે અમારા બધા ઉપર તો એમની કૃપા છે જ. અને એમના કોઈ પરિચય મારે તમને આપવાની જરૂર નથી. સમગ્ર ભારત વર્ષ જેનું ગૌરવ લઈ શકે છે. આપને બધાને યાદ હશે, આજથી જ્યારે આ પ્રતિષ્ઠા થઈ ભવાની માતાની, ત્યારે પ્રતિષ્ઠાની અંદર પણ પૂજ્ય બાપુ પધરાયેલા. એ પહેલાં અગાઉ 7-8 વર્ષ પહેલાં જ્યારે ભાગવત પારાયણ થયું હતું, મેં ગઈકાલે યાદ કર્યા હતા ને, સ્વર્ગસ્થ અંકિતભાઈ રામાનંદી, એમની કથામાં પણ બાપુ આશીર્વાદ માટે આવેલા. અને અત્યાર સુધી 876 કથા એમના મુખથી થઈ ચૂકી છે. અને હમણાં પરમ દિવસે 877મી કથા ખેરગામ પાસે આછવણી મહાદેવના સાનિધ્યમાં એવો કરવા જઈ રહ્યા છે. કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય, રાત્રે પૂજ્ય બાપુ નીકળતા નથી, આપને બધાને ખ્યાલ હશે. પણ આ જગદંબા ધામ મારી ઉપર, અલ્પેશભાઈ ઉપર અને આપણા સૌ ઉપર એમને જે પ્રેમ અને લાગણી છે, એ લાગણીને માન આપી અને પૂજ્ય બાપુ જ્યારે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તો ફરી એક વખત પૂજ્ય બાપુ અને પૂજ્ય પિતાશ્રીને જોરદાર તાળી પાડીને આપણે વધાવીએ અને એમના આશીર્વાદ લઈએ. એ પૂર્વે હું અલ્પેશભાઈને વિનંતી કરીશ એમનું સ્વાગત, પૂજ્ય પિતાશ્રીનું સ્વાગત, સાથે ભટ્ટજી એમનું પણ આપ સ્વાગત લઈ લેશો. શ્રી અલ્પેશભાઈ ભટ્ટ. આ કિશનભાઈ બધું કહી જ દીધું છે, કાંઈ કહેવામાં બાકી રાખ્યું નથી બાપુ માટે. નામ જ એમનું પ્રફુલ્લ છે, હંમેશા પ્રફુલ્લિત મન. મારા પર, જય પર, મારા ભાઈ આ વિમલભાઈ પર તો એટલો બધો પ્રેમ છે એમને. સવારે 4 વાગે એટલે પહેલો મેસેજ બાપુનો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. કિશનભાઈ પર કદાચ પહોંચી જાય, પણ તમારા કરતાં પ્રેમ થોડોક અમને વધારે છે. એટલે તમે આ લાગણીથી દોડીને ખેરગામ લગી આવ્યા છે આમંત્રણ આપવા પણ બાપુને. એવા આંતરરાષ્ટ્રીય કથાકાર આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીએ વધાવી લેજો. બીજા કિશનભાઈના પિતાશ્રી ભાસ્કરભાઈને પણ જોરદાર તાળીએ વધાવી લેજો. હવે હું જયભાઈને વિનંતી કરીશ, પૂજ્ય પ્રફુલ્લભાઈનું સ્વાગત કરે. પ્રફુલ્લભાઈ શુક્લ બાપુ. જયભાઈ સ્ટેજ પર આવે, માલ્યાર્પણ કરી સાલ ઓડાડે. તાળીએ વધાવી દેજો. મનુભાઈને વિનંતી, એક બુકે આપે બાપુને. મનુભાઈ પટેલ, જોરદાર તાળી. મનુભાઈને પણ વિનંતી, પરમ પૂજ્ય પ્રફુલ્લભાઈનું સ્વાગત કરે. પ્રણવભાઈ ભટ્ટને વિનંતી, ભાસ્કરભાઈ દવેનું સ્વાગત કરે, માલ્યાર્પણ કરે, સાલ ઓડાડી એમનું સન્માન કરે. અને મનીષભાઈને વિનંતી, એમને બુકે આપે. સાલ હા. હવે વિમલભાઈને વિનંતી, સ્ટેજ પર પધારે. વિમલભાઈ ભટ્ટ ટીગરા. આ સહયોગ તો જોવો જરા બાપુ. વિમલભાઈનું નામ લખેલું, પણ જે દાડે બાપુ આવશે તે દાડે જ આવીશે એવું કમિટમેન્ટ હતું. હા, એમને ખેસ ઉડાડી મનુભાઈ સ્વાગત કરશે. વિમલભાઈ
વિમલભાઈ સ્વાગત સ્વીકાર અનિલ ભાઈ શ્રી જયભાઈ ભટ્ટ સ્ટેજ પર પધારે. અનિલને વિનંતી એમને કેસ ઉડાડી બુકે આપે. વિમલભાઈ અને બાપુનો સમય તો લગભગ સાથે જ સુવાનો છે 9 વાગ્યાનો, પણ અમારા આમંત્રણને માન આપીને આવેલા છે. જરા જોરદાર તાળીએ વધાવી લેજો એમને. અગાડી કિશનભાઈ. આવો સૌ પ્રથમ પૂજ્ય પિતાશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપણને બધાને આશીર્વચન આપશે અને ત્યાર પછી પૂજ્ય બાપુના પણ આપણે આશીર્વાદ લઈએ. એક તમામને વિનંતી છે, જ્યાં પણ સ્થાન મળે ત્યાં બધા હવે થોડી વાર માટે, જ્યાં સુધી બાપુનું સાનિધ્ય છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારની ઉઠક બેઠક અવર જવર ન કરશો. કોઈ મર્યાદા ન તૂટે એનું ધ્યાન રાખીએ. કેવલ શાંતિથી આપણે શ્રવણ કરીએ. પૂજ્ય પિતાશ્રીની વિનંતી, આશીર્વાદ આપશો પૂજ્ય પિતાશ્રી. કિશનભાઈ કીધું એમ બાપુ બેઠા હોય એટલે જ્ઞાનની કે પ્રવચનની વાતો કાંઈ નથી કરવી. જે કંઈ સમય આપણને મળ્યો છે એ સમય આપણે બાપુને જ સાંભળવાના છે. પણ મને કીધું છે કે 2 શબ્દો બોલવાના, તો ખાલી 1 મિનિટ માટે કીર્તન કરી અને આપણે બાપુના આશીર્વાદ લેશું. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. દ્વારિકાનાધીશ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય ના. દ્વારિકાનાથ સગાઈએ મુખડું રે કે ભૂલી જવાય ના. દ્વારિકાનાથ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય ના. જવાય ના. દ્વારિકાનાધીશ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય ના. દ્વારિકાનાથ તારું મુખડું રે કે ભૂલી જવાય ના. વિસરી જવાય ના. વિસરી જવાય ના. ભૂલી જવાય ના. ભૂલી જવાય ના. ભાગવત ભગવાન કી જય. પરમ સદ્ય અમારા સદગુરુ બ્રહ્મસિદ્ધ બાપુ, જેના મુખેથી આપ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છો, ભાઈ શ્રી કિશનભાઈ સંગીતમાં મદદ કરી રહ્યા છે. એ અમારા ભાઈ અમૃતભાઈ અને સાથી મિત્રો, આયોજકો, ભાઈઓ અને બહેનો, જે કંઈ સાંભળવાનું છે એ 7 દિવસ સુધી કિશનભાઈ તમને સંભળાવશે. અને આશીર્વચન તો આપણે બાપુ પાસે જેટલો સમય રહે એટલો સમય આપણે. પહેલી વાત કિશનભાઈ કીધું એમ કે બાપુ 8:30 થાય એટલે એમનો મોબાઈલ બંધ થઈ જાય અને સૂઈ જાય. હા, સવારે 3:30 વાગે પાછા જાગી જાય. પણ આ ગામની ભાવના, ભાગવતજીની ભાવના, ભાઈ કિશનની ભાવના કે આવી રાત્રિ કથામાં પણ છેક ખેરગામથી બાપુએ આપણા પર કૃપા કરી છે. એ આપણા બધાના સદભાગ્ય છે. અને આવું સુંદર આયોજન, હા, આવું સુંદર આયોજન એ અહીંયા બેઠેલી જગતજનની ભવાની માં કૃપા વગર, નગર અત્યારે ભલભલા માણસ, કરોડપતિ,
કાર્યક્રમનું નામ પડે ને એટલે ભડકે છે, હા, બીક લાગે, હા. એને બદલે ધન્ય છે આયોજકોને, હા, કે આવા ઠંડીના માહોલમાં પણ નહીં, અહીંયા ભવાની માં છે, અમારી ઘરે ભાગવત પધાર્યું છે સાહેબ. બધાને ખબર છે કે આપણે કાંઈ લઈ જવાના નથી, બધા જાણે, છતાં છોડી શકાતું તો વિશેષ કંઈ ન કહેતા. ભાગવતજીનું સાનિધ્ય ભાગવતમાં તો સાહેબ એકાદશ સ્કંદમાં તો એમ લખ્યું છે કે પહેલા મંત્રમાં એમ લખ્યું કે તાપત્ર વિનાશાય, નામ લેવાથી. પણ અમારા મથુરાના એક મહારાજે તો એમ કીધું કે ભાગવતની કથાની સમીપ જવાના વિચાર માત્રથી દુઃખ ભાગે છે. જવાની વાત તો બાજુ પર, હા, તાપત્ર વિનાશાય. હા, તો આવો સુંદર સહયોગ મળ્યો છે, પવિત્ર દિવસો ચાલે છે. હા, થોડોક સમય કાઢજો ભાઈ, ભગવાને આખી જિંદગી આપી છે. કદાચ 2 કલાક ટીવી ન જોવાય, કદાચ 1-2 કલાક ખાવાનું મોડું થાય, મરી ન જવાય. હા, બધી જ વસ્તુ પછી મળે. મારી પાસે પૈસા ન હોય તો હું અલ્પેશભાઈને કહું 5,000 રૂપિયા આપજો. હા, મારી પાસે ગાડી ન હોય તો માર્કશીટને કહું ભાઈ તું તારી ગાડી આપ. પણ સમય પછી 17 તારીખે કથા પૂરી થઈ જાય, 18 તારીખે પછી અહીંયા આવે ને પૂછે અહીંયા શું હતું, નહીં. સમય મળ્યો છે તમારે ત્યાં. ભાગવત કથા ગમે તે કરે, કથા કોની છે? હા, ને વિચાર તો કરો, જે કથાના ભીષ્મ પિતા કહેવાય એવા પરમસિદ્ધ બાપુનું જ્યારે આગમન થયું છે, વિશેષ કંઈ ન કહેતા ફરી વખત મને બોલાયો, સ્વાગત કર્યું, એ બદલ આયોજકોનો આપ બધાનો આભાર. વિશેષ કંઈ ન કહેતા બધા વતી બાપુને વિનંતી કરીએ આશીર્વચન આપે. પરમસિદ્ધ બાપુ અસ્તુ. ઓમ નમઃ શિવાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોદપત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. બોલો બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. આદ્ય શક્તિ અંબે માત કી જય. સનાતન ધર્મ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. રાધા માધવ કુંજ વિહારી. રાધા માધવ કુંજ વિહારી. શ્રી રાધા માધવ કુંજ વિહારી. શ્રી રાધા માધવ કુંજ વિહારી. ગોપીજન અસીમ કૃપાથી ભાગવતની વ્યાસપીઠ પર બિરાજેલ અમારે યુવાન વક્તા કિશન દવે, ભાસ્કરભાઈ દવે, અમારા મેવાડા બ્રહ્મ સમાજના અગ્રણી વિમલભાઈ ભટ્ટ, જયભાઈ ભટ્ટ, ભંડારી સાહેબ, આ કથાના આયોજક અને આચાર્ય એવા અલ્પેશભાઈ, પ્રણવભાઈ, સૌ ભાઈ બહેનો. સૌપ્રથમ તો મારે એ કહેવાનું કે આપણે ત્યાં લોકોને અંદર એવી માન્યતા કે
ભાગવતની કથા કરવાથી પિતૃઓને મોક્ષ મળે. આ મહદાંશ સમાજની એક માન્યતા છે. પણ આજે જ્યારે 876 કથાઓ કરીને હું આ મુકામ પર પહોંચ્યો છું, ત્યારે હવે એમ કહેવાનું મન થાય કે ભાગવતની કથા કરવાથી પિતૃઓને મોક્ષ મળે એમ નહીં, પણ હવે એમ કહી શકાય કે જેના પિતૃઓ મોક્ષ પામ્યા છે એનો પરિવાર જ ભાગવત કરી શકે છે. નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ સુખ મુખાદ મૃત દ્રવ સંયુતમ અને પીબત ભાગવત રસમાલયમ મુહરો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા. ભાગવતીય ગ્રંથ નથી, ભાગવતીય પુસ્તક નથી, ભાગવત એ સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે સ્વધામ જતા હતા ત્યારે આખા સંસારને એણે એક આશ્વાસન આપ્યું છે કે મારું તો યુગ કાર્ય પૂરું થયું એટલે હું જાઉં છું, પણ મારું કૃષ્ણ અવતારનું બધું જ તેજ હું ભાગવતમાં મૂકતો જાઉં છું. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય. એ ભાગવતજીનો મહિમા છે. અને અલ્પેશભાઈને અને આ આયોજકોને મારે ધન્યવાદ આપવા ઘટે કે કથાનું આયોજન કરીને લોકોને કથામૃતનું પાન કરાવવું એના જેવું આ સંસારમાં કોઈ પુણ્ય નથી. આવનારી પેઢી માટે, ન્યૂ જનરેશન માટે જો આવી કથાઓ નહીં થાય, જો આવા સત્સંગ નહીં થાય તો ભવિષ્ય બહુ ધૂંધળું છે. આવનારી પેઢી માટે એક સારું કાર્ય, સત્કાર્ય આ સલવાઓની ભૂમિ ઉપર થઈ રહ્યું છે. ભારતની ભૂમિ સંતોની ભૂમિ છે, ભારતની ભૂમિ વીરોની ભૂમિ છે, ભારતની ભૂમિ દાનવીરોની ભૂમિ છે. અને એ ભારતની ભૂમિ ઉપર આપણને સૌને એક વાતનું ગૌરવ રહેવું જોઈએ કે ભગવાનની મોટી કૃપા તો એ છે કે એણે મને ભારતમાં જન્મ આપ્યો છે. દુર્લભમ ભારત જન્મ. ભારતમાં જન્મ લેવો એ દુર્લભ છે. અમારા બંડીવાલા બજરંગદાસ બાપાની કૃપાથી હું દુનિયાના 38 દેશોમાં ફર્યો છું. 38 કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ. પણ મારે એટલું તો ચોક્કસ કહેવું પડે કે ગમે એટલી દુનિયા આગળ જતી હોય, કે ગમે એટલી મોટી વાતો કરતી હોય, પણ ભારતની સંસ્કૃતિ એ આ સંસારની શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ છે. એની તોલે કોઈ આવી શકે એમ નથી સાહેબ. અને અત્યારે વર્તમાન સમયમાં પણ આખું વિશ્વ સ્વીકાર કરી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે હું દુબઈમાં કથા કરતો હતો ત્યારે અબુધાબીના રાજાએ, વિમલભાઈ, અબુધાબીનો જે પ્રિન્સ બહુ રામનો પ્રેમી છે, એણે મોરારી બાપુની રામકથા ત્યાં કરાવી છે. આ અબુધાબીના પ્રિન્સનું હું દુબઈમાં કથા કરતો હતો ત્યારે નિવેદન હતું કે રામ કેવલ ભારતના જ ભગવાન નથી, રામ આખા વિશ્વના ભગવાન છે. સાહેબ, આરબિક કન્ટ્રી એ પણ જ્યારે એનો સ્વીકાર કરતી થઈ હોય તો આપણે તો એના સંતાનો છીએ, આપણે તો એના વારસદારો છીએ. આપણા શરીરમાં જે લોહી વહે છે એની બુંદ બુંદમાં રામ કૃષ્ણ હરિ, રામ કૃષ્ણ હરિ, રામ કૃષ્ણ હરિ નામ જોડાયેલું છે. ને એટલા માટે આજે જ્યારે અમારા યુવાન વક્તા કિશન દવેની ભાગવત કથાની અંદર આવી ઠંડીના માહોલમાં પણ આટલી વિશાળ સંખ્યામાં તમે બધા સામેલ છો, ત્યારે હું તમને એક સાધુવાદ આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું કે ખરેખર સનાતન સંસ્કૃતિ પાંખડાઓમાં નહીં જવાનું, ડાળીઓમાં નહીં ફરવાનું, થડ સાથે રહેવાનું. સનાતન ધર્મ એ આ વિશ્વનું થડ છે. અને એ સનાતન ધર્મની આપણી જે પરંપરા છે એમાં શ્રવણ કરવું, કીર્તન કરવું, નામ સ્મરણ કરવું, પાદ સેવન કરવું,
આ બધા લક્ષણો બતાવ્યા છે. એટલે ખૂબ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. અલ્પેશભાઈ અને પ્રણવભાઈ, હું અલ્પેશભાઈને ત્યાં પણ 9 દિવસ મારો ઉતારો હતો, મેં મોજ કરી છે. અમારા વિમલભાઈને ત્યાં પણ હું 9 દિવસ રહ્યો છું, મોજ કરી છે. આ વિસ્તારની અંદર ધર્મ અને સંસ્કૃતિનું જે કાર્ય છે એ સદૈવ જાગૃત રાખવા માટે આ કથાઓ જરૂરી છે, આ માહોલ જરૂરી છે. તો વિશેષ કંઈ ન કહેતા સૌના ઉપર ભગવાનની કૃપા ઉતરે, ભાગવત ભગવાન બધાના ઉપર પ્રસન્ન રહે અને કિશનભાઈ દ્વારા આવી એક નહીં પણ હજારો કથાઓ સંસારમાં થતી રહે એવી અભ્યર્થના વ્યક્ત કરું છું. વિશેષ કંઈ ન કહેતા સૌના ઉપર મા ભવાની માતાજી અહીંયા બેઠા છે. અમે કથા રામ અને કૃષ્ણની કરીએ પણ ઉપાસના શક્તિની છે, જગદંબાની છે. આવતી 29 જાન્યુઆરીથી તમારી બાજુમાં જ પરિયા દસવાડાની અંદર મહાનવરાત્રિ, ગુપ્ત નવરાત્રિમાં હું આવી રહ્યો છું. ત્યાં પણ સાંજનો સમય જ રાખ્યો છે કથાનો. ગુપ્ત નવરાત્રિ એમાં 10 મહાવિદ્યા, જે 10 દિશાઓની 10 મહાવિદ્યા છે. મોટા ભાગને તો એ ખબર નહીં હોય કે 10 મહાવિદ્યા કોણ, એ 10 મહાવિદ્યાના શું નામ. એ 10 મહાવિદ્યાની પૂજા ભાગવત સાથે દસવાડાની અંદર 29 જાન્યુઆરીથી 5 જાન્યુઆરી સુધી થઈ રહી છે. જેણે પણ સહભાગી બનવું હોય બની શકે છે. પણ અંતમાં એટલું જ કહીશ, સીતા રામ ચરણ રતિ મોરે, અનુદિન બઢહુ અનુગ્રહ તોરે. ભગવાનના ચરણોમાં બધાની ભક્તિ રહે, ભગવાનના ચરણમાં બધાનો પ્રેમ રહે અને મારો ઠાકોરજી સૌના ઉપર કૃપા કરે એવા આશીર્વાદ સાથે મારા શબ્દોને વિરામ આપું. ધન્યવાદ. પ્યાર સે બોલો જય સિયારામ. જય સિયારામ. ભોજન કથા પછી રાખ્યું છે કે કરીને બેઠા છો? બાકી છો? અવાજ તો આમ ગગનભેદી આવવો જોઈએ. હોસ્પિટલમાંથી આવેલા હોય તે માણા બોલે જય સિયારામ. આપણે હોસ્પિટલમાંથી થોડા આવ્યા છે. પ્યાર સે બોલીએ જય સિયારામ. જય સિયારામ. જય ભવાની. જય ભવાની. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પૂજ્ય બાપુનો. જોરદાર તાળી પાડીને પુનઃ પૂજ્ય બાપુ અને પૂજ્ય પિતાશ્રીને વધાવીએ. સાથે સાથે અલ્પેશભાઈ આપણી વચ્ચે ભરતભાઈ મિસ્ત્રી સલવાવથી પધાર્યા છે, એમનું પણ આપ સ્વાગત કરશો. અને અમારે નીરવભાઈ મિસ્ત્રી એવો પણ